तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सुरभ्यो स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सुरभ्यो स्वाहा। रामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलयुगाय नमः बलयुगाय नमः बलाय नमः बलप्रबोधनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमः 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 स्वाहा। सद्योजातं सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वाभवाय नमः स्वाहा। ओम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ओम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः सदाशिवः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। अभितकुचांबा माता की पार्वती माता की రెండు చేతులు పైకెత్తి నమస్కార ముద్రలో చెప్పండి అరుణాచలేశ్వర భగవాన్ की तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मणं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमे बन्धनात् स्वाहा। ओम ब्रह्मणं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ब्रह्मणं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तद्रुद्राय प्रजादश मेरुष्टमायुगज अरुणाचलेश्वर भगवान अभितकुचांबा माता की पार्वती माता की కార్తీక పౌర్ణమి వేళ అరుణాచలేశ్వరుడి దివ్య కళ్యాణాన్ని మనం జరిపిస్తున్నాం. కనులారా తిలకించి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం తన్మహేశాయ విద్మహే వాగ్విశుద్ధాయ ధీమహి तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा। तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः 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 प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ईशान सर्वभूतानां ब्रह्मादिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों स्वाहा। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम परशिव परमेश्वर परात्पर परंजोति परमात्मा बंधारुषेज प्रपरान्विताः परशिव गोत्रोद्भवाय कालतत्त्व भुवन वर्ण पद मंत्रात्म षडत्व मूर्ति विग्रहस्य सृष्टि स्थिति संहार दुरोभावानुग्रह पंचकृत्य संपन्न निरंजन नप्त्रे सिद्धांत प्रसिद्धेश्वर प्रतिष्ठान्त निमादष्टीश्वर प्रदानीक संपन्न पराशक्ति रमणस्य निरामज महाभागपौत्राय सृष्टि स्थिति संहार दुरोभावानुग्रह कारक संचालन कृत हरोर्ग निलज त्रिमूर्तिकारकस्य आदिशक्ति रमणस्य निष्कलपुत्राय
सकललोक शुभकराज सर्गलोक शरण्याय श्रीकंठरुद्राय श्री अरुणाचलेश्वर भगवते वराय ओम पराशक्ति परात्पर शक्ति परमात्म शक्ति त्रियारणेय प्रवरान पराशक्ति गोत्रोद्भव समस्त लोकैकनाथ वैकुंठात्मक पररगस्य परिवर्तमान कैलासादि निवासस्य सूर्यमंडलाभिवर्तमान वेदांतनाथ परंज्योति शर्मणे नप्त्री सकल लोक निवासिनी सकल ब्रह्म ऋष्यादि पूजमान सरस्वती रमण चतुर्मुख ब्रह्मण पौत्री पर्वतदानां ईशाधिकारकस्य भगवतो हिमवर्चन धर्मण पुत्री सकल लोक जननीं सकल लोक संरक्षणीं सर्वमंगल रूपिणीं श्री अभिदकुजाम्भां नाम्नीं इमां गिरिजां लोक संरक्षणां प्रतिवादयामि ओम कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि शंभवे तुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया शिवलोके शिखर्षया इमां कन्यां दास्यामि पुत्ॄणां भक्तानां पितॄणां तारणाय वै ब्रह्मणस्पतिः रगस्य परिवर्तमान कैलासादि निवासस्य सूर्यमंडलाभिवर्तमान वेदांतनाथ परंज्योति शर्मणे नप्त्री सकल लोक निवासिनी सकल ब्रह्म ऋष्यादि पूजमान सरस्वती रमण चतुर्मुख ब्रह्मण पौत्री पर्वतदानां ईशाधिकारकस्य भगवतो हिमवर्चन धर्मण पुत्री सकल लोक जननीं सकल लोक संरक्षणीं सर्वमंगल रूपिणीं श्री अभिदकुजाम्भां नाम्नीं इमां गिरिजां लोक संरक्षणां प्रतिवादयामि ओम कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि शंभवे तुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया शिवलोके शिखर्षया इमां कन्यां दास्यामि पुत्ॄणां भक्तानां वधूरिवागुं समेत पश्यता सौभाग्यमस्ति रत्नायाना गुरु सास्यामित्रानादे प्रतिमेकादशङ्कृति అరుణాచలేశ్వరుడి కళ్యాణంలో పరమ పవిత్రమైన మంగళ సూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ అమ్మవారి కంఠంలో ధరింపజేయబోయే మంగళ సూత్రములు అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. పరమ పవిత్రమైన మంగళ సూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. అందరూ కళ్ళకద్దుకోండి. వివాహమైన మహిళలు మీ మాంగళ్యములను కూడా కళ్ళకద్దుకోండి. అమ్మవారి మాంగళ్య బలం మీ అందరికీ కలుగుతుంది. సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి. రెండు చేతులు పైకెత్తి కరతాళ
ధ్వనులు చేస్తూ ఉండాలి. రక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే త్రైలోక్యం మంగళం కురు. జగద్రక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే త్రైలోక్యం మంగళం కురు. అరుణాచలేశ్వర భగవానికి, అరుణాచలేశ్వర భగవానికి. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన జగద్రక్షణ హేతునా కంఠే భద్రామి శుభగే రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండాలి. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియాయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. అరుణాచలేశ్వర ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. కార్తీక పౌర్ణమి వేళ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు భక్తులందరి తరపున అరుణాచలేశ్వర దంపతులకి నూతన వస్త్రముల సమర్పణ, పట్టు వస్త్రముల సమర్పణ జరుగుతోంది. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. పుష్పావదే ప్రసోవదే పరనీర బలావుత అల్పాయువ సజిత్పరే వీరధర్మారయిష్టః. ఓం పుష్పావదే ప్రసోవదే పరనీర బలావుత అల్పాయువ సజిత్పరే వీరధర్మారయిష్టః. స్వాగతే ప్రసోవతే పరనీర బలావుత అల్పాయువ సజిత్పరే వీరధర్మారయిష్టః. అస్త్రాహుతిన్నేత్ అస్త్రదేవతాభ్య స్వాహా పూర్ణాహుతి ఉత్తమ. ఓం పూర్ణాహుతి తమాం జుహోతి సర్వమై పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోతి అతో అయం వై పూర్ణాహుతి.
वन्निश्च शिवाय स्वाहा मुखवासना तांबूलं समर्पयामि वन्निश्च मूर्ति शिवाय स्वाहा अमृतं कदली फलविशेष फलवर्गादिकं यत् सर्वं निवेदयामि ओम नमः शंभवे नमयो भवे नमः शंकराय नमयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय वन्निश्च शिवाय स्वाहा आनंद जनाथ कर्पूर ज्योति संयोजनं कृत्वा यज्ञेन वैज्ञवेन देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् नागमहिमानसिदन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सर्वेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः अरुणाचलेश्वर भगवान की अरुणाचलेश्वर भगवान की अभितकुचाम्बा माता की भगवान के अरुणाचलेश्वर 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 भगवान के तीर्थत्रदेशाय नटेशराजा त्रिशूलहस्ताय सदाशिवाय ब्रह्मेन्द्र नारायण पूजिताय स्वेदानमीशाय नमः शिवाय अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अद्भुत विग्रह आलय वासित इक्षुदनो धृदयीश शिवा उरक विभूषण ऊर्जित राजित ऋषिगण मंडित जय शिवा ऐन्द्र सुपूजित बोधन दायक अंबुज साक्षिग अम्ब शिवा अगरग सेवित अक्षर लक्षित भाग्य प्रदे हृदि पालय वाम अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव कमल सेवित खदिर सुपूजित गर्व विनाशन गादलिते कंगन धारण चंद्र सुचूड हृदगण मंडित जय श्रिये ऐन्द्र सुपूजित बोधन दायक अंबुज साक्षिग बनिते अगरग सेवित अक्षर
रक्षित भाग्यप्रदे प्रतिपालय माम् अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव जय अरुणाचल महाराज की अरुणाचलेश्वर महाराज की जय अरुणाचलेश्वर मूर्ति की अरुणाचलेश्वर भगवान की अरुणाचलेश्वर भगवान की आज शिवे ब्रजे प्रजति रोजनो रोजमान शोभन शोभमान कल्याण धान्यं वसुं बहुपुत्र लाभं सततं वत्सरं वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मी करदलकमले सर्वदा दानलक्ष्मी दूर्दंडे वीरलक्ष्मी हृदय सरदे पूर्णकारुण्यलक्ष्मी सर्वांगे सौम्यलक्ष्मी सरदगुणगणा आडंबरे कीर्तिलक्ष्मी जिह्वाग्रे सत्यलक्ष्मी भवददा सर्वसाम्राज्यलक्ष्मी नमो नमस्ते जगदीश्वराय शिवाय लोकसहित प्रदाय अपीतकुजाम्बा हृदि संस्थिताय अरुणाचलेशाय नमः शिवाय यो वेदा ब्रह्मणा वेदा तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माय आयुर्तीं प्रजां ददु क्षत्रस्य राजा वरुणानि राजा नक्षत्राणां षड्भिर्भक्त्वा
సేవ రూపంలో వస్తున్నారు. కేవలం శైవ క్షేత్రాల్లో మాత్రమే దర్శించుకునేటువంటి జ్వాలాతోరణ ఘట్టం అత్యద్భుతంగా మన కనుల ముందు ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. వీక్షించినంతనే సర్వపాపాలు హరించే జ్వాలాతోరణ వైభవాన్ని, స్వామివారి పల్లకీ సేవను కనులారా దర్శించి తరించండి. అందరూ ఎక్కడి వరకడే కూర్చొని దర్శించవలసిందిగా మనవి. కొద్ది క్షణాలలో పరిణయోత్సవ శోభతో అలరారుతున్న అరుణాచలేశ్వర కళ్యాణమూర్తులు భక్తులందరినీ అనుగ్రహించేందుకు మీ చెంతకే వస్తున్నారు. కార్తీక పూర్ణిమ ఘడియల్లో జరిగే జ్వాలాతోరణ మహోత్సవాన్ని మరికొద్దిసేపట్లోనే మనం వేదికకి దగ్గరలో మనం దర్శించుకోబోతున్నాం. దయచేసి భక్తులందరూ కూడా ఎక్కడ వారు అక్కడ కూర్చుని స్వామివారి జ్వాలాతోరణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
జ్వాలాతోరణ మహోత్సవ వేళ అందరూ శివనామ స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ.
శరాయ చూడరా దయచేయరా హే సాంబది అంబరా పరివారమై ధరి శివగణమై పేరిని తాండవమాడెనురా నరనరము పంచాక్షర స్వరమై కొనియాడెరా శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ నమః ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ నమః శంభో శంకర శంభో 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 కాశీపురాధీశ్వరా ప్రసరించరా సద్బుద్ధి వెలిగించరా మాలో మాం పాహి విశ్వేశ్వరా గంగాధరా గౌరీశ్వరా మాతల పుల్లో నరువంత తొలగించరా పైకన్నుగా జైపించరా ఐదుకన్నుగా జైపించరా శివపదాన మనస్సు మమేకమయ్యేరా భక్తులు ఎక్కడ వారు అక్కడే కూర్చోవలసిందిగా మనవి. వేదిక ముందు భాగంలో ఉన్నవాళ్ళు పూజ్య గురువులు వేదికపై ఆసీనులై ఉన్నారు. అలాగే మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మాన్య తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసారు. దయచేసి అందరూ క్రమశిక్షణగా కూర్చోవలసిందిగా మనవి. కార్తీక పున్నమి వెలుగుల్లో యోగీశ్వరుల దర్శనం శుభప్రదంగా భావిస్తూ ఆధ్యాత్మిక సాధన సేవా మార్గాల ద్వారా ధర్మ మార్గాన్ని ఉపదేశిస్తున్న నవయుగ సిద్ధ దత్తయోగి అవధూత దత్తపీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారు ఈనాడు మనల్ని అనుగ్రహించేందుకు కోటి దీపోత్సవానికి విచ్చేశారు. మీ అందరి తరపున ఇక్కడున్న భక్తులందరి తరపున వారికి భక్తిపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే ఈనాటి కోటి దీపోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు, వారి సతీమణి శ్రీమతి గీతారెడ్డి గారు. దంపతులు ఇరువురికి కూడా మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య వారికి సాదర స్వాగతం మరొక్కమారు పలుకుతూ ఈనాటి కోటి దీపోత్సవానికి భక్తుల్ని అనుగ్రహించేందుకు ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారిని ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
నమ శివాయ. అందరూ పలకండి నమ శివాయ. అందరూ చెప్పండి నమ శివాయ. ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణిమ. ఈ సందర్భంలో మనం అరుణాచలేశ్వరు యొక్క కళ్యాణాన్ని కూడా మనం చూసుకున్నాం. ఒక దీపం వెలిగించిన జీవన్ముక్తిని, జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి మహిమ దీపానికి ఉన్నది అని అన్ని పురాణాలు కూడా చెప్తున్నాయి. ఇంతవరకు ఎంతో మహానుభావులు ఈ వేదిక మీద ఆ శివమహిమను గురించి, కార్తీక దీపాన్ని గురించి, కోటి దీపోత్సవం గురించి కూడా మీ అందరికీ తెలిపే ఉంటారు. ఎన్నో మంచి మాటలు విన్నారు మీరు. ఎంతెంత మంచి మాటలు ఏ సమయంలో వింటున్నామో దాన్ని అంతా కూడా పరమాత్ముడు మనకు ఒక టేప్ రికార్డర్ లాగా ఇచ్చాడు మన మనస్సులో, మన బుద్ధిలో. అవన్నీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఎంత వరకు ఆచరించాలనో, ఏది ఎప్పుడు ఆచరించాలనో మరవకోకుండా, విడచకోకుండా ఆచరించినప్పుడే మన జన్మ సార్థకం అవుతుంది. అందరికీ తెలిసినట్టుగా మానవ జన్మం చాలా అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటిది. జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి దగ్గర మార్గం మానవుడికి మాత్రమే ఉన్నది అన్నారు. అన్ని ప్రాణులకు లేదు, మానవుడికి మాత్రమే అటువంటి యోగ్యత, యోగము కలిగింది అన్నారు. ఈ కలియుగంలో, ఈ సందర్భంలో మనం కోటి దీపోత్సవాన్ని ఆచరిస్తూ వచ్చినటువంటి మన భక్తి టీవీ చౌదరి దంపతులు అందరూ సహకారంతో, భక్తితో ఈ అద్భుతాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఒక దీపం పెట్టిన జ్ఞానాన్ని జ్ఞానంతో వెలిగించేటువంటిది, వెలుగుతో. పరమాత్ముడు యొక్క రూపం ఎక్కడుంది అంటే వెలుగు, అంతే. వెలుగే పరమాత్ముడు. ఆ వెలుగును ఎవరు చూస్తున్నారో, ఎవరు ఆరాధిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ముక్తిని ప్రసాదించేటువంటి దీపము. ప్రతి ఇంట్లో కూడా దీపం వెలిగించినప్పుడు చీకటి వెలుగుతూ దూరం వెళ్ళిపోతుంది, చీకటే వెలుగుతుంది అన్నారు. అట్లనే అజ్ఞానం కూడా దూరం అవుతుంది అన్నారు. జ్ఞానమే వెలుతురు అని చెప్పారు, జ్ఞానమే సర్వము అని అన్నారు. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో దీపాన్ని వెలిగించటంతో ఆరోగ్యానికి మంచిది, జ్ఞానానికి మంచిది, ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సమస్త జీవులకు కూడా మంచిది కలుగుతుందని దీపాన్ని గురించి ఎన్నో ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు కూడా మనకు తెలిపాయి. అటువంటి విచారాన్ని ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణిమ రోజు అద్భుతమైనటువంటి శనివారం అంటే విష్ణువుకి చాలా ప్రీతి అయినటువంటి రోజు. విష్ణువుకి శివుడికి భేదం లేదు అనే దృష్టితో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరుపుతున్నారు. చాలా సంతోషం. ఈరోజు మన తెలంగాణ అధిపతి అయినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వచ్చారు. ఆయనకు కూడా భగవంతుడి మీద అత్యంత ప్రేమ, విశ్వాసము, భక్తి. అటువంటి భక్తి ప్రజాప్రతినిధులకు ఉంటేనే ప్రపంచమంతా బాగుపడుతుంది. ప్రజాప్రతినిధులకి ధర్మం మీద, సత్యం మీద, జ్ఞానం మీద, ప్రజల కష్టసుఖాల మీద, ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా నడపాలనో, ప్రజలకు ఏ విధమైన కష్టం నివారణ ఎట్లా కావాలనో
అది చింత చేసేటువంటి వారే ప్రజాప్రతినిధులు. అటువంటి ఒక పంగడంలో అంటే ఆ లైన్లో చేరినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ఆ శివుడు ఆశీర్వాదం చేసి ఇంకా బలాన్ని చేకూర్చని అని వేడుకుంటూ, ఈ భక్తి టీవీ వారికి కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని నేను ఎక్కడ ఉన్నప్పటికి కూడా ఈరోజు నేను చింత చేసేటువంటి పద్ధతి. ప్రపంచం అంతా ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉన్నాను. అటువంటి సందర్భంలో కార్తీక మాసం వచ్చిందంటే కోటి దీపోత్సవం రావాల్సిందే అనే ఒక నియమాన్ని ఇంతవరకు ఆచరణ పెట్టుకున్నాను. అదే ప్రకారంగా శివుడు కూడా ఇక్కడ నన్ను రప్పిస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. మీరు ఈ దీపాన్ని మీరంతా వెలిగిస్తున్నారు. మీ జన్మజన్మలో మీ పిల్లలకి, మీ కుటుంబానికి, మీ యొక్క శ్రేయోభిలాషులకి అందరికీ మంచిది కలగని. ఎందుకంటే దీపం వెలిగిస్తే మొట్టమొదటిది ఆరోగ్యం కలుగుతుంది అంటారు, రెండవది జ్ఞానం కలుగుతుంది అంటారు, మూడవది ఇంకొక చీకటి తొలగిపోతుంది అన్నారు. అటువంటి దీపాన్ని మనమంతా కార్తీక మాసంలోనే కాక ప్రతి నిత్యము సాయంత్రం పూట ఒక్క దీపం వెలిగించండి ఇంట్లో, చాలు. మీకు అన్ని విధమైనటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా దూరం అవుతాయి, సుఖ సంపత్తులు మీకు దొరుకుతుంది అని అంటూ భక్తి టీవీ వారికి కూడా మరి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ శివుడు, అరుణాచలేశ్వరుడు, ఓంకారేశ్వరుడు, మహాబలేశ్వరుడు, ఆ పంచభూత రూపమైనటువంటి ఆ ఈశ్వరుడు మిమ్మల్ని మంచిది చేయని, మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించని అంటూ ఒక కార్తీక మాసంలో ఒక్క దీపం వెలిగించిన కోటి శివుణ్ణి దర్శించేటువంటి భాగ్యం మనకు కలుగుతుంది. అటువంటి భాగ్యాన్ని మనమంతా పొందిన వారం అవుతున్నాం. మీ అందరికీ కూడా మనకే కాక ఈ రాష్ట్రానికే కాక ఈ దేశానికే కాక ఈ ప్రపంచానికి కూడా శివుడు మంచిది చేయని అంటూ, అనుగ్రహించని అని అంటూ మళ్ళీ వేడుకుంటూ, జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త, జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త, నమః శివాయ. ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తే సర్వ పాపాలు తొలగి సర్వ దుఃఖాలు పరిహరించబడి సకల శుభాలు కలుగుతాయని అనుగ్రహ భాషిత ఆశీస్సులు అందించినటువంటి మైసూర్ అవధూత దత్తపీఠం పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారికి ఈ కోటి దీపోత్సవ వేదిక ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సాహసానికి మించిన శక్తి సహనానికి ఉంటుందట. ఆ సహనాన్నే సాయుధంగా మలుచుకుని స్వప్నాన్ని, లక్ష్యాన్ని సాధించిన వారే సిసలైన నాయకులు. అటువంటి స్ఫూర్తివంత నాయకులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారిని మీ అందరి తరపున ఒక్కమారు ఆహ్వానిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కార్తీక మాస సందర్భంగా రచన టెలివిజన్ యాజమాన్యము, ఎన్టీవీ మరియు భక్తి టీవీ అధినేత ప్రియ మిత్రుడు నరేంద్ర చౌదరి గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు 12 సంవత్సరాల క్రితం లక్ష దీపోత్సవాలతో ఈ కార్తీక మహోత్సవ ఉత్సవాలను ప్రారంభించి 13వ సంవత్సరంలో కోటి దీపోత్సవంగా అవతరించి ఈ భూమి మీద ఉన్న హిందువులను, భక్తజనులను ఆ పరమశివుడు ఆశీర్వదించాలని, ఈ సమాజమంతా సుఖశాంతులతో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జీవించాలని, ఈ కార్తీక మాసం వచ్చిందంటే ఈ రాష్ట్రము, దేశమే కాదు ఇతర దేశాలలో ఉన్న శివయ్య భక్తులందరూ మన నగరం వైపు, మన రాష్ట్రం వైపు
మళ్ళీ చూసే విధంగా ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రపంచంలోనే గొప్పగా ముక్కవోని దీక్షతో వారు నిర్వహిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి గారిని ఇక్కడికి ఆహ్వానించి భక్త కోటినందరినీ వారి చేత ఆశీర్వదింపజేసినందుకు తెలంగాణ ప్రజల తరఫున వారికి శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఒక్క దీపాన్ని వెలిగించిన, ఒక్క దీపాన్ని సంరక్షించిన అది మనకు ముక్తి కలిగిస్తుంది, సమాజానికి మేలు జరుగుతుందని వేద పండితులు ఈరోజు మనకు బోధిస్తున్నారు. అలాంటిది మిత్రుడు నరేంద్ర చౌదరి గారి కుటుంబము కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరిగి ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటూ పాడి పంటలతో మత సామరస్యంతో వెలుగొందుతూ ఈ రాష్ట్రము అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తున్నది. అదేవిధంగా ఆనాటి త్రిలింగ దేశం, ఈనాటి తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఇది శైవ క్షేత్రం. ఇక్కడ శైవ భక్తులకు మొదటి నుంచి ఇక్కడ ఒక గొప్ప భక్తి శ్రద్ధలతో, అది 1000 స్తంభాల గుడి కావచ్చు, రాజన్న సిరిసిల్ల దేవాలయం కావచ్చు, అలంపూరు క్షేత్రం కావచ్చు, మల్లికార్జున స్వామి కావచ్చు, ఎక్కడ చూసినా ఈ త్రిలింగ దేశంలో శివుడి యొక్క ఆనవాళ్ళు, శివుడి యొక్క భక్తులు ప్రతి వైపున ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో భక్తి టీవీ తరఫున ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే భక్తులందరికీ కార్తీక మాసం యొక్క గొప్పతనాన్ని, తద్వారా జరిగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రపంచానికి అందిస్తున్నందుకు భక్తి టీవీ, ఎన్టీవీ యాజమాన్యాన్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమం తప్పకుండా ఒక మంచి అభివృద్ధి దిశగా ఒక స్ఫూర్తిని నింపే విధంగా భక్తులందరినీ ఏకం చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఇన్ని వేలాది మంది భక్తులు వచ్చిన క్రమశిక్షణతో ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించడం అనేది ఒక గొప్ప యజ్ఞం. ఈ యజ్ఞంలో వారు ఇంకా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని, భక్త కోటికి ముక్తి కలిగించాలని, మనం దర్శించుకోలేని స్వామీజీలను, సాంప్రదాయాలను మన నగరానికి, మన రాష్ట్రానికి తీసుకురావడం ద్వారా పేదలకు, వివిధ ప్రాంతాలను పర్యటించలేని వాళ్లకు ఈ కార్యక్రమాన్ని అందుబాటులోకి తేవడమే కాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే భక్తులకు నూనె నుండి అగ్గిపెట్టె వరకు ప్రతి అంశంలోనే భక్తి టీవీ వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా, ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా ప్రతిరోజు ఇంత అద్భుతంగా నిర్వహించడం అనేది వారి పట్టుదలకు, వారి కృషికి ఇది ఒక తార్కణం. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్తీక మాస సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులను ఇక్కడ కలుసుకొని శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి గారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని తద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మేలు జరగాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు. ఈ కార్తీక మహోత్సవ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని దేవాలయాల్లో దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సంపూర్ణమైన మద్దతును ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ఈ భక్తి టీవీ వారి ఈ కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమం స్ఫూర్తితోని అన్ని దేవాలయాలలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమాలను అన్నిటిని నిర్వహిస్తున్నామని మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి నేను చాలా గర్వంగా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. శివాజ్ఞతో స్ఫూర్తిని నింపేటువంటి ఇటువంటి కోటి దీపోత్సవాల ద్వారా ప్రోధి చేసుకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరింత దోహదం చేయాలని కోరుకుంటూ మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. వారికి మీ అందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కార్యక్రమం ముఖ్య ఘట్టం తొలి కార్తీక దీపారాధన. కోటి దీపోత్సవ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసి ప్రాంగణాన్ని సుసంపన్నం చేసి ఆశీస్సులు అందించినటువంటి మైసూర్ అవధూత దత్తపీఠం పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారి దివ్య సమక్షంలో కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు గౌరవనీయులు మాన్య తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారిని, వారి సతీమణి శ్రీమతి గీతారెడ్డి గారిని, అలాగే మా ఆత్మీయ చైర్మన్ శ్రీమాన్ నరేంద్ర చౌదరి గారు అండ్ రమాదేవి గారిని వేదికపై తొలి కార్తీక దీపారాధన చేయవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం.